할렐루야, 주의 이름으로 환영합니다. 오늘 많은 분들이 감기 걸리셨는데 모두 건강 유의하시기 바랍니다. We welcome you. 오늘 오후 4시에 찬양 예배팀 모임이 있습니다. We're going to have present worship team meeting at 4 o'clock. 전체 목자 모임이 다음 주에 있습니다. We're going to have shepherd meeting on the next Sunday. 그리고 넷째 주에 VIP 초청 목장 성탄 감사 파티가 친교 후에 1시에 있습니다. 혹시나 여러분 목장에 소속되어지지는 않았지만 장기 자랑하고 싶으신 분들은 차원에서 함께 하셔도 좋습니다. We're going to have a VIP inviting house church Christmas party at 1 p.m. on 22nd. 그리고 성구 영신 예배가 12월 31일에 있습니다. We're going to have a New Year Eve service on the 31st. 그리고 다니엘 금식 기도가 1월 6일부터 26일까지 21일 동안 있습니다. We're going to have Daniel fasting prayer from January 6th to 26th. 2025년 달력이 나왔습니다. 두 가지 종류로 저희가 주문을 했는데요. 필요하신 만큼 가져가시기 바랍니다. 우리 젊으신 분들을 위해서 탁자에 넣는 걸로 준비했고요. 우리 나이 드신 분들을 위해서 긴 달력을 주문했습니다. We have a new calendar 2025. 그리고 우리 새가족 수료하신 분들 소개해 드리겠습니다. 우리 지정순 성도님, 정효은 성도님, 손다희 성도님, 김경래, 김아리 성도님, 이렇게 새가족반 모임을 마쳤습니다. 우리 왼쪽에 보면 왼쪽에 문이 고장 났습니다. 이걸 고쳐야 되는데 안 고쳐줍니다. 제가 어떻게 고쳐야 되는지 잘 몰라서 될 수 있으면 이쪽 문을 사용하면 감사하겠습니다. We have a door problem, so would you use the other side? So it'll be better for us. 이 시간 우리 함께 기도하심으로 예배를 시작하겠습니다. Let's start with prayer. Into this understanding the present times, the hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over. The day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Father, thank you for making us as your children and for calling us to worship you among many peoples. Father, we want to remember Christ who came and prepare Christ who is coming in the last months of the year. Help us not to live by our desires like those who sleep, but to live as light and salt in the world like those who wake up. As we worship you, we want to turn away from sins and live the life of light as we realize your will. Bless us to worship you in truth and to determine to obey your will. 여러분은 지금이 어느 때인지 압니까? 잠에서 깨어나야 할 때가 벌써 되었습니다. 지금은 우리의 구원이 우리가 처음 믿을 때보다 더 가까워졌습니다. 밤이 깊고 낮이 가까워왔습니다. 그러므로 우리는 어둠의 행실을 벗어버리고 빛의 갑옷을 입읍시다. 낮에 행동하듯이
단정하게 행합시다. 호사한 연애와 술 취함, 음행과 방탕, 시기와 싸움에 빠지지 맙시다. 주 예수 그리스도로 옷을 입으십시오. 정욕을 채우려고 육신의 일을 꾀하지 마십시오. 사랑해 주님, 많고 많은 사람들 중에 우리를 주의 자녀로 삼아주시고 주님을 예배하는 자리에 불러주심에 감사드립니다. 한 해를 마감하는 12월에 우리 주 예수 그리스도의 오심을 기념하며 다시 오심을 예비하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 잠든 자들과 같이 아무 생각 없이 우리의 욕망을 쫓아 살아가는 것이 아니라 깨어있는 자들과 같이 어둠의 일을 벗고 그리스도로 옷 입어 빛과 소금의 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 주님을 예배하며 죄와 불신앙에서 돌이키고 빛의 삶, 주님의 뜻이 무엇인지를 깨달아 순종의 삶을 살아가기로 결단하는 그러한 진정한 예배가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 예, 함께 신앙 고백하겠습니다. Let us do confirmation of faith. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 할렐루야. 우리 모두 그 자리에서 일어나셔서 함께 찬양하도록 하겠습니다. 지존하신 주님 이름 앞에 모두 무릎 꿇고 다 경배해 거룩하신 주님 보좌 앞에 엎드려 절하세. 예수는 그리스도 주님의 이름을 찬양하기 원합니다. 내 온 마음 다해 찬양하리
기쁜 마음으로 우리의 피난처가 되시는 주님을 찬양하기 원합니다. 하나님은 우리의 피난처가 되시며 환난 중에 우리의 힘과 도움이시. 한 번 더 고백합니다. 하나님은 우리의 피난처가 되시며 환난 중에 우리의 힘과 도움이시라. 너희는 가만히 있어 주가 하나님 대발지어라. 열방과 세계 가운데 주가 높임을 받으리라. 아멘. 사랑합니다 내 아버지, 찬양합니다 내 엄마 나요, 선포합니다 예수 그리스도 주님 오심을 기다리며. 너희는 가만히 있어 너희는 가만히 있어 주가 하나님 대발지어다. 열방과 세계 가운데 주가 높임을 받으리라. 두 손 높이 들고 찬양합니다. 사랑합니다 내 아버지, 찬양합니다 내 엄마 나요, 선포합니다 예수 그리스도
바랍니다. 이 시간 윤금주 목자님, Mr. James will pray for us. This morning's devotional and prayer comes from Psalms chapter 31, verse 19. How great is your goodness, which you have stored up for those who fear you, which you bestowed in the sight of men on those who seek refuge in you. God's grace and provision touches all the children of men for all good gifts, and every perfect grace comes to us from above. From the Father of lights, for in him no variation or shadow due to change. He is the same yesterday, today, and forever. But the children of the men, having a prideful rebellion, reject their Maker, and delight to spew scorn on his chosen flock, who have been placed their trust in him. But God knows that those are his. He knows those who believe in his free and unmerited gift of salvation. Trust is the gracious and unconditional love. Reverence his eternal holy name, and take refuge in his overshadowed protection of his mighty wing. And to those who believe in his name, he has stored us with grace poured out blessings. We are accepted in the beloved and are eternally secured in Christ. Let us not be influenced by the mindset of the ignorance of this world system, who become impatient and despondent with the troubles and the trials that they face. But let us rather reverence in the Lord our God in thought, word and deed, and let our lives be a witness in the sight, and those be rewarded in the abundance of goodness of God, as we take refuge in the promises of his word. For he has already blessed us with every spiritual blessing through time, eternity, in Jesus Christ. Let us pray. Dear Father, we turn our thoughts and prayers to you and ask you for your help in guiding us today. May you, Father, present yourself today in ways we've never had experience. May our joys be fulfilled and our dreams closer and our prayers answered. Father, we pray for peace, health, happiness. Loving Father, you are good and gracious, and we trust and love you. And heal those who are sick, and keep our church family, loved ones, and friends, and our pastor under the shadow of your protective wing, and continue to bless them, and that we might be in the light that reflects your bountiful grace and eternal glory of your children, for whom Christ died. In Jesus' name we pray. Amen. 기도하시겠습니다. 사랑과 은혜가 충만하신 주님, 오늘도 주님의 날을 구별하게 하시고 주님의 전으로 인도하시니 감사를 드립니다. 어느덧 생명이 싹터 만개하고 열매를 맺어 풍성한 계절을 지나게 하시고 또한 감사로 한 해를 돌아보는 시간을 허락하심에 감사드립니다. 어느 것 하나 주의 은혜가 아닌 것이 없음을 고백합니다. 한 주간의 삶을 돌아볼 때에 늘 부족하고 연약한 우리와 동행하신 임마누엘의 하나님을 감사로 찬양합니다. 분주함으로 들뜬 세상의 유란함에도 잠잠히 주님을 기다리는 우리 주님의 몸된 교회 성도들 모두 되게 하여 주시옵소서. 주님, 대림절의 첫날입니다. 겸손과 순종의 마음으로 아기 예수의 오심을 준비하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서.
오늘 말씀을 전하실 이영범 목사님 성령으로 붙들어 주시고 진리의 말씀을 대언하실 때 능력 주시고 선포되어 주시는 말씀을 아멘으로 화답하는 우리 모든 성도님들 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 모든 예배의 처음과 끝을 주관하실 것을 믿사오며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어짐과 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 죄를 매들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 몸의 소망 무언가 우리 주 예수뿐일세. 우리 주 예수밖에는 믿으리야 주 없도다. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 무섭게 바람 부는 밤 물결이 높이 설렐 때 우리 주 크신 은혜에 소망에 닿을 줄이라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 세상에 믿던 모든 것 끊어질 그날 되어도 구주의 언약 믿사와 내 소망 더욱 크리라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 바라던 천국 올라가 하나님 앞에 배울 때 구주의 의를 힘입어 어여치 바로 서리라. 주 나의 반석이시니 그 위에 내가 서리라. 그 위에 내가 서리라. 함께 기도하겠습니다. Let us pray. Lord, we end this last month of the year, hoping for the Lord's return and prepare for the new year. If we have lived only for the things of the world, let this be the year end when we return to the Lord. If we have thought only the things of the world, let this be the year end when we seek the kingdom of God. Let us end the year in the Lord and start the new year in the Lord. So let us confess that everything was your grace and live our lives by your grace. We offer you our tithes and thanksgiving offerings with gratitude. Let us experience your grace who gives generously by giving generously. Lord, heal the sick and answer our earnest prayers. 주님, 한 해의 마지막 한 달을 주님의 다시 오심을 소망하며 한 해를 마무리하고 새해를 준비합니다. 세상의 것만을 따라 살아왔다면 주님께 돌아오는 연말이 되게 하여 주옵소서. 세상의 것만을 구하였다면 이제 주의 나라를 구하는 우리 삶이 되게 하여 주옵소서. 주님 안에서 한 해를 마감하며 또 주님 안에서 새해를 시작하게 하여 주옵소서. 그래서 모든 것이 주의 은혜였음을 고백하고 주의 은혜로 살아가는 삶이 되게 하여 주옵소서. 감사함으로 10의 1조와 감사의 예물을 드립니다. 넉넉히 드림으로 넉넉히 베푸시는 주의 은혜를 경험케 하여 주옵소서. 아픈 이들을 치유하여 주옵시고
간절한 기도를 또한 응답하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 네. 오늘 말씀은 사도행전 27장 20절에서 26절입니다. Today's scripture, Act chapter 27, verses 20 to 26. 우리 한 절씩 일어나서 교독하겠습니다. 여러 날 동안 해도 별도 보이지 않고 거센 바람만이 심하게 불었으므로 우리는 살아남으리라는 희망을 점점 잃었다. 사람들은 오랫동안 아무것도 먹지 못하고 있었다. 그때 바울이 이렇게 말했다. 여러분은 내 말을 듣고 크레타에서 출항하지 않았어야 했습니다. 그랬으면 이런 재난과 손실은 당하지 않았을 것입니다. 그러나 이제 나는 여러분에게 권합니다. 기운을 내십시오. 이 배만 잃을 뿐 여러분 가운데 한 사람도 목숨을 잃지는 않을 것입니다. 바로 지난밤에 나의 주님이시요 내가 섬기는 바울아, 두려워하지 말아라. 너는 반드시 황제 앞에 서야 한다. 보아라, 하나님께서는 너와 함께 타고 가는 모든 사람의 안전을 너에게 맡겨주셨다 하고 말씀하셨습니다. 같이 읽겠습니다. 우리는 반드시 어떤 섬으로 밀려가 닿게 될 것입니다. 아멘. 앉아주시기 바랍니다. 오늘은 교회력으로 중요한 절기인 대강절 첫째 주입니다. 제가 초를 이 대강절은요, 대림절이라고도 부르지만 온다, 도착한다라는 라틴어 아드벤투스에서 유래된 말입니다. 대강절이 찾아오면 교회는 매주 한 개씩 4개의 대강절 촛불을 이제 점화하게 되는데요. 여기에 있는 초들이 바로 대강절 초입니다. 4개의 대강절 초는 보통 3개는 보라색으로 되어져 있고요. 1개는 핑크색으로 구성되어져 있습니다. 우리가 초를 켜는 이유는 바로 이 대강절을 통해서 이 어두운 세상에 참 생명의 빛으로 오신 주님을 기억하고 또한 그 주님이 오늘 나의 삶에 임하시기를 기다리며 또한 예배하기 위함입니다. 그런 의미에서 대강절은 빛의 축제고요, 빛의 절기라고 할 수 있습니다. 추수감사절 이제 다음 날부터 크리스마스 라이트를 밝히게 되는데요. 어둠을 몰아내는 이 아름답고 밝은 빛은 성탄을 준비하는 우리의 마음에 큰 기쁨을 주고요. 또 빛으로 오신 예수 그리스도를 생각하며 스스로 어둠을 밝히는 빛으로 살 것을 다짐하게 하는 그런 의미가 있습니다. 대강절 첫째 주일에 보라색 또는 소망의 촛불이라고 이제 부르는데요. 이 보라색 초는 소망의 촛불이라고 부르는데 하나님의 약속대로 오신 예수 그리스도는 고난과 어둠에 처한 온 인류에게 소망의 빛이 되심을 알리는 것입니다. 둘째 주일에 또 다른 보라색 초는 준비의 촛불 또는 평화의 촛불이라고도 부릅니다. 너희는 나의 길을 예비하라, 그의 길을 곧게 하라 라고 외친 세례 요한의 말씀에 따라 우리들의 교만과 죄를 회개하며 예수 그리스도를 맞이할 마음의 준비를 하라는 것입니다. 또한 주님이 오심으로 말미암아 이 땅에 임할 평화를 소망함을 의미합니다. 셋째 주는 이제 핑크색인데요, 기쁨의 초라고 부릅니다. 예수 그리스도의 탄생을 목자들에게 전한 천사들의 메시지는 기쁨의 소식이었습니다. 두려워하지 말아라. 나는 온 백성에게 큰 기쁨이 될 소식을 너에게 전하여 준다. 예수 그리스도의 오심은 고통과 슬픔에 쌓인 인류에게 큰 기쁨이 되는 것입니다. 넷째 주일은 또다시 이제 보라색 초를 밝힙니다. 이것은 사랑의 초입니다. 예수 그리스도는 하나님이 우리를 사랑하셔서 보내주신 가장 큰 사랑의 선물이십니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 요한은 말합니다. 예수님의 오심은 죄인된 우리들이 하나님과 화목하고 서로 화평을 이루도록 자신을 대속의 제물로 바치기 위한
사랑의 행위임을 알리는 것입니다. 마지막 가운데 있는 5번째 초는 흰색인데요. 이거는 그리스도의 초라고 합니다. 그래서 12월 25일 성탄일에 이 마지막 초를 밝히면서 어두운 세상에 생명의 빛으로 오신 예수, 우리의 죄를 씻으시고 구원하시는 흠없는 하나님의 어린 양으로 탄생하신 예수 그리스도를 경배하며 온 세상에 알리는 것입니다. 또 대강절 화환, 이렇게 초를 감싸고 있는 대강절 화환이라고 하는데 이거는 상록수로 만들어졌고요. 또 원으로 만들었습니다. 이 상록수와 원은요, 영원한 것을 상징합니다. 그래서 예수 안에 있는 소망, 평화, 기쁨, 사랑, 이런 생명의 영원함을 의미합니다. 우리는 이 4주의 대강절 기간 동안 촛불이 상징하는 소망, 평화, 기쁨, 사랑, 그리고 우리 가운데 오셔서 우리와 함께 하시는 임마누엘의 하나님 예수 그리스도에 대해서 함께 나누는 시간을 갖고자 합니다. 오늘은 대강절 첫 주일로서 하나님의 약속대로 오신 예수 그리스도는 고난과 어두움에 처한 온 인류의 소망의 빛 되심을 함께 나누겠습니다. 우리가 건강하거나 또는 경제적으로 안정된 직장이 있거나 또 가정적으로 안정되어져 있을 때 우리는 우리 스스로 무엇이든지 할 수 있다라는 그런 자신감을 갖게 됩니다. 그래서 우리의 소망 되시며 생명이신 주님을 의지하지 않고 주의 뜻을 쫓기보다는 우리의 욕망과 원하는 것을 따라 살아갑니다. 우리의 삶이 이렇게 언제나 안정적이면 다행이지만 우리의 삶을 우리 스스로 지킬 수 없을 때가 많이 있습니다. 그렇게 자신 있고 실력 있던 사람들이 어려움을 겪자 실업자가 되어지고 지금까지 쌓아온 모든 재산을 다 잃어버리는 경우도 있고요. 너무나 건강해서 언제나 자신감이 넘쳤던 사람도 어느 날인가 몸이 조금씩 쇠약해져 가고 질병의 고통으로 인해 힘들어하는 모습을 보게 됩니다. 우리 인생을 사람들은 종종 고난의 바다에 비유합니다. 파도 없이 잔잔한 바다를 지날 때에는 모든 것이 즐겁습니다. 그런데 파도가 거세어지고 폭풍이 불면 모두 두려움에 긴장하게 됩니다. 그래도 타고 있는 배가 튼튼하다면 거친 파도와 바람이 지나간 후에 평안을 다시 되찾을 수 있지만 만일 배에 문제가 생긴다면 아무리 능력이 있는 사람이라 할지라도 아무리 자신감이 넘치는 사람이라 할지라도 배와 함께 바다 깊은 곳으로 가라앉을 수밖에 없습니다. 지금으로부터 112년 전 1912년 4월 15일 당시 최고로 안전하고 절대로 침몰할 수 없다고 믿었던 여객선 타이타닉호가 대서양에서 빙산과 충돌하여 차가운 바닷속으로 침몰하는 대형 사고가 발생합니다. 이 사고로 탑승한 전체 승객과 승무원 2224명 중에서 70%인 1514명이 사망하였고요. 겨우 30%인 710명만 구조되었습니다. 이 사건을 다룬 타이타닉이라는 영화를 여러분들 아마 보셨을 것입니다. 이 영화를 보면 배에 문제가 있기 전에는 모두 평화로워 보였고요. 모두 즐거움 가운데 있었습니다. 그러나 배에 문제가 발생하자 모든 상황이 바뀌어집니다. 많은 이들이 절망할 수밖에 없었습니다. 왜냐하면 바다 한가운데서 자신들이 할 수 있는 것이 아무것도 없었기 때문입니다. 우리도 지금 우리가 타고 있는 이 인생의 배에 문제가 없다면 인생의 그 즐거움을 누리며 살아갈 것입니다. 그런데 우리가 타고 있는 이 인생의 배에 문제가 생겼거나 지금 지나가고 있는 인생의 바다가 폭풍우를 만난다면 우리는 고통과 절망을 경험하게 될 것입니다. 오늘 본문에 보시면 사도 바울은 예루살렘에서 로마로 압송되어지는 그 과정에서 자신이 탄 배가 파손되는 그런 절체절명의 위기 상황에 직면하게 됩니다. 만약 우리가 바울과 같은 상황이었다면 우리는 얼마나 하나님을 원망하며 또 절망에 빠졌을까라는 생각을 해보게 됩니다. 지금 바울이 직면한 이 절체절명의 위기의 상황은 자신이 만들어낸 것이 아니었습니다. 그는 그런 상황에
떠밀려져 있었습니다. 바울이 로마로 가는 이유도 바울을 죽이려고 하는 그 유대인들을 피하기 위해서였고요. 죄수의 몸이지만 가이사 황제를 만나 복음을 전할 기회를 얻기 위해 황제에게 상소하여 죄인의 몸으로 로마를 향해 가는 그런 중이었습니다. 물론 바울이 굳이 죄수의 몸으로 로마로 갈 필요는 없었습니다. 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없는 상황에 빠져 떠밀리듯이 그는 로마로 가야만 했습니다. 미국 땅에 수많은 이민자들이 와서 정착하여 살아갑니다. 하지만 어떤 이들은 정말 자신이 원해서 왔지만 어떤 이들은 어쩔 수 없이 떠밀려 이 땅에 온 이들도 있습니다. 바울도 우리와 같이 자신이 원하는 것도 있지만 떠밀리듯이 로마로 보내졌습니다. 그런데 엎친 데 덮친 격으로 죄수의 몸으로 로마를 향할 뿐만 아니라 이제는 풍랑을 만나 죽게 될 위험에 처하게 되어집니다. 27장 9절 10절에 보면 금식 기간이 이미 지났으므로 벌써 항해하기에 위태로운 때가 되었다. 그래서 바울은 그들에게 이렇게 충고하였다. 여러분, 내가 보기에 지금 항해를 하다가는 재난을 당할 것 같은데 짐과 배의 손실만이 아니라 우리의 생명까지도 이를지 모릅니다 라고 말합니다. 금식 기간은 9월에서 10월에 있는 속죄일입니다. 전도 여행을 통해 지중해 여러 번 항해를 해본 경험이 있던 바울은 늦가을과 겨울에 태풍이 잦다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 항해 시기를 늦추고 미양 아름다운 항구에서 겨울을 보내고 나서 그 다음 해 봄에 항해를 시작할 것을 제안합니다. 하지만 선주와 선장의 입장에서는 시간이 돈이었습니다. 배를 놀리는 것이 금전적으로 손해가 되었습니다. 그래서 이 정도면 충분히 항해할 수 있다고 바울의 주장을 반박합니다. 물론 선장과 선주도 아름다운 항구에서 곧바로 로마로 항해할 생각은 없었습니다. 단지 그 미항보다는 베닉스 항구가 더 크고 규모가 크기에 거기서 월동을 하는 것이 좋다고 생각하여 바울의 만류에도 불구하고 항해를 합니다. 13절에 보면 마침 남풍도 순하게 불어줘서 항해가 순조로울 줄 알았습니다. 하지만 그것은 크나큰 판단 착오였습니다. 14절에 유라굴로라는 폭풍이 몰아치면서 배는 이제 통제불능의 상태, 사람의 힘으로 조정할 수 없는 그러한 상태가 되어지고 말았습니다. 죽음의 시커먼 그림자가 시시각각으로 이 배를 고집어 삼킬 것처럼 달려들면서 사도 바울을 포함해 배에 있는 모든 사람들의 생명을 잃을 것 같은 그러한 절제절명의 상황에 빠지게 되어집니다. 하나님을 믿는 우리는 세상 살이가 힘들어지면 또는 삶의 고난에 부딪히면 본능적으로 이러한 질문을 던지게 됩니다. 혹시 내가 무슨 죄를 지어서 하나님이 나에게 벌을 주시는 것은 아닐까? 물론 우리가 죄를 지어서 하나님이 벌을 주실 때도 있습니다. 그럴 때 우리는 우리 자신을 되돌아보며 반성하고 근신하고 회개해서 우리의 잘못과 실수를 다시는 반복하지 않겠다는 결단이 필요합니다. 하지만 오늘 바울이 유로굴로 폭풍에 휘말린 것은 그가 하나님 앞에서 무슨 죄를 지어서도 아니었고요. 또 하나님이 무슨 벌을 내려서 그런 것도 아니었습니다. 21절에 사도 바울이 이렇게 말합니다. 여러분은 내 말을 듣고 크레타에서 출항하지 않았어야 했습니다. 그랬으면 이런 재난과 손실은 당하지 않았을 것입니다. 사도 바울의 이 말 속에는 사도 바울의 인생과 그 주위 사람들 모두를 향한 하나님의 참뜻이 들어 있습니다. 하나님이 정말 원하시는 것은 이 배가 그 미항에서 크레타에서 떠나지 않아서 폭풍으로 고통을 받지 않는 것입니다. 폭풍으로 인해 배가 부서지는 타격과 손상을 면하는 것입니다. 저와 여러분이 사망의 음침한 골짜기를 들어가서 그 속에서 끔찍한 고통을 당하지 않는 것이 바로 하나님이 진정 우리에게 원하시는 것입니다. 고통은 결코 주님이 원하시는 것이 아닙니다.
그럼에도 불구하고 우리에게 고통이 찾아오는 것은 결국 이 세상을 지배하는 사탄과 죄악의 영향 때문입니다. 죄 때문에 하나님께서 성도들에게 징벌을 물론 내리실 때도 있습니다. 하지만 세상에 하나님을 믿지 않고 하나님을 두려워하지 않고 자신의 욕심으로 가득한 이들이 내린 잘못된 판단과 결정으로 인해서 우리들이 죽음의 절벽 가장자리까지 떠밀리는 상황이 벌어지곤 합니다. 사도 바울뿐만이 아니라 바울과 함께 배에 타고 있던 사람들이 고통을 받은 이유는 선주와 그 선장의 탐욕 때문이었습니다. 당장 이익과 편리를 위한 선택이 배에 탄 모든 사람들의 생명을 위험에 빠뜨렸습니다. 지금 세계 경제의 어려움은 몇몇 사람들의 탐욕과 잘못된 판단으로 인한 것이고요. 지금 세계 곳곳에서 일어나는 전쟁 또한 몇몇 사람의 탐욕과 잘못된 판단으로 인해 일어나 수많은 사람들이 두려움과 고통 속에 아파하고 있는 것입니다. 가정이 깨어지고 고통받는 이유 또한 가족 구성원 중 누군가의 잘못된 판단과 탐욕으로 인한 것이고요. 우리의 건강도 우리 자신이나 의사들의 잘못된 판단과 탐욕으로 인해 위협받기도 합니다. 우리가 타고 있는 인생의 배는 완벽하지 않습니다. 타이타닉호와 같이 아무리 튼튼하다 할지라도 빙산에 부딪히거나 거센 풍랑을 만나면 부서지고 파괴되어질 수밖에 없습니다. 우리가 타고 있는 배를 신뢰하는 것은 어리석은 일입니다. 배가 나를 보호할 수 있는 것이 아닙니다. 미국이라는 배가 우리를 보호할 수 없고요. 가정이라는 배가 나를 보호할 수 없습니다. 이러한 죽음의 위협은 사람들로 하여금 살 소망을 포기하게 만듭니다. 그럴 때 바울은 22절에 이렇게 외칩니다. 그러나 이제 나는 여러분에게 권합니다. 기운을 내십시오. 이 배만 잃을 뿐 여러분 가운데 한 사람도 목숨을 잃지는 않을 것입니다. 비록 사도 바울이 다른 이들의 손에 의해 위험에 처해 있었지만 하나님은 바울을 보호하셨고요. 하나님의 보호를 받은 바울을 통해 그와 함께한 이들 또한 죽음의 그 위협에서 구원받을 수 있게 하셨습니다. 바울은 위험에서 주님의 보호를 경험함을 통해 하나님의 사명, 즉 가이사에게 복음을 전하고 로마에 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻임을 확신할 수 있었습니다. 그리고 바울을 통해 죽음의 위협에 있었던 모든 이들이 구원받음을 경험하게 하므로 바울이 전하는 복음, 즉 예수 그리스도의 구원의 복음이 죽어가는 영혼을 어떻게 구원하실지를 확신할 수 있게 하셨습니다. 어쩌면 우리 가운데에서도 바울과 같이 누군가로 인해 죽음의 위협과 같은 그런 고통과 고난을 겪고 있는 분들도 있으리라 생각이 듭니다. 저도 짧은 세월을 살아오면서 저의 잘못으로 인해 고통을 당해 보기도 하였고요. 또 다른 이들의 잘못으로 인해 아픔과 고통을 경험해 보기도 하였습니다. 정말 이제 더 나아갈 길이 없는 그런 낭떠러지에 몰려 밀침을 받기도 했습니다. 그럴 때마다 깨닫는 것은 내 힘과 의지로 살아갈 수 없다라는 것입니다. 오직 주님이 나를 붙들지 않으시면 저는 살아갈 수 없습니다. 우리의 삶이나 또 우리가 타고 있는 인생의 배는 언제나 깨어질 수 있습니다. 우리를 보호하는 것은 나라도 돈도 내 능력도 아닌 오직 그리스도이십니다. 어둠과 절망 가운데 있는 세상을 구원하시기 위해 오신 예수 그리스도만이 우리를 절망과 죽음에서 구원하실 수 있습니다. 지금 여러분의 삶이 난파 직전에 있다면 우리의 구원의 소망이신 예수 그리스도를 찾으시기 바랍니다. 주님 안에서 우리는 세상이 아닌 하나님 나라에 대한 참된 소망을 가질 수 있습니다. 비록 누군가에 떠밀려 고통을 당하지만 우리의 생명이신 주님을 의지하심으로 우리의 삶 가운데 불어닥친 폭풍우를 이기고 절망이 아닌 소망의 삶을 살아가는 우리들이 되어지기 원합니다. 그리고 여러분과 우리 주의 몸된 교회가 마지막 때 노아의 방주와 같이 구원의 소망의 방주가 되기를 원합니다. 사도 바울이 구원받을 수 있었던 것은 구원의 소망이신 예수 그리스도를
예수 그리스도의 그 복음을 품고 있었고 그 복음을 증거할 사명이 있었기 때문입니다. 이와 같이 구원의 소망이신 예수 그리스도를 품으시고 절망스러운 상황을 이기고 또 죽어가는 이들에게 구원의 소망인 예수 그리스도를 증거하심으로 주의 보호와 구원을 얻으실 뿐만 아니라 성도 여러분으로 인해 많은 이들이 구원받기를 원합니다. 성탄절 어둠 가운데 있는 세상에 빛으로 오신 예수 그리스도를 상징하는 이 촛불을 밝히듯이 죄와 죽음의 절망 속에 있는 이들에게 구원의 빛, 생명의 빛이신 예수 그리스도를 전하심으로 구원의 소망을 나누는 우리 모두가 되어지기를 주의 이름으로 축원드립니다. 함께 기도하겠습니다. Let us pray. Sometimes due to our own fault, sometimes by someone else, we have been pushed aside, living a life of pain and suffering, frustrated and hopeless. But we thank you for giving us new hope by meeting our Lord Jesus Christ. We live each day finding comfort, strength, and hope in you. Lord, let us come closer to you each every day. Remember your children who are in despair now. Save them, heal them, and restore them. Thank you, Lord, for giving us the light of hope in the darkness. Let us be filled with your hope in you. 때로 우리의 잘못으로 때로 누군가에 의해 떠밀려져 아픔과 고통의 삶을 살아가며 좌절하고 절망할 수밖에 없었지만 우리 주 예수 그리스도를 만남으로 주 안에서 새 생명을 갖게 하심에 감사드립니다. 주 안에서 위로를 얻고 힘을 얻고 소망을 얻어 하루하루 살아갑니다. 날마다 주님께 더 가까이 나아갈 수 있는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 지금 절망 가운데 있는 당신의 자녀들을 기억하여 주셔서 구원하여 주시고 치료하여 주시고 회복케 하여 주옵소서. 어둠 가운데 있는 우리에게 소망의 빛을 주신 주님 감사드립니다. 주님 안에서 더욱 소망으로 충만된 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 지금 우리 함께 일어나서 찬양하기 원합니다. Let us stand and sing together. Because of pain and hardship, Jesus can save you. Only Jesus is our hope. At this time, let us seek Jesus, our hope, and let us experience the Lord's salvation. 어떤 아픔과 어려움으로 인해 소망을 잃어버리지는 않으셨습니까? 예수님은 우리를 구원하실 수 있습니다. 예수님만이 우리의 소망이십니다. 이 시간 함께 소망이신 예수님을 찾으심으로 주의 구원을 경험하는 우리들 되어지기 원합니다. Let us pray. 주님 감사합니다. 주님 지금 삶의 어려움과 아픔 가운데 절망하는
절망하며 살아가는 죄의 자녀들이 있습니까? 오 주님, 저희들 절망하며 좌절하며 그 어둠 속으로 하나님 저희들 침몰하는 것이 아니라 주님을 찾게 하여 주옵소서. 주님을 찾게 하여 주옵소서. 주님을 의지하게 하여 주옵소서. 우리의 소망 되시며 능력 되신 주님을 의지함을 통하여 저들을 구원함을 경험할 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 오 주님, 오 주님, 주여 저들을 이제 힘을 주시기 원합니다. 소망을 주시기 원합니다. 더욱더 믿음을 더하여 주셔서 주님을 의지하게 하옵소서. 주님 앞에 나오게 하여 주옵소서. 주님, 우리는 연약합니다. 우리는 우리 스스로 파손된 배에서 구원할 수 없습니다. 비록 모든 상황이 절망스럽다 할지라도 주님이 구원하심을 믿는 우리들 되어지게 하여 주옵소서. 절망적인 상황 속에 절망하거나 세상의 것을 의지하는 것이 아니라 주님을 찾는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 죄의 그 구원을 경험케 하여 주옵소서. 또한 절망 속에 있는 이들에게 예수 그리스도를 증거함으로 소망을 전하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. Lord, we are weak. We cannot save ourselves from the shipwreck. Even though all situations are hopeless, we believe that you will save us. In any hopeless situation, let us seek you instead of despairing or relying on worldly things. Let us experience your salvation. Also, let us give hope to those in despair by witnessing our Lord Jesus Christ. May the sun of righteousness shine upon you and scatter the darkness from before your path. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령 하나님의 감화 교통하심이 좌절과 절망과 죄악의 어둠 속에 있는 우리의 삶 가운데 소망의 빛으로 오신 예수 그리스도를 의지함으로 소망의 삶을 살며 소망의 빛 되신 주님을 증거하기로 다짐하는 우리 주의 몸된 교회 성도들 머리 위에와 그 가정 위에 그리고 전쟁터에 나가 있는 우리 형제 자매 머리 위에 이제로부터 영원히 함께 있을지어다. 다시 복음 앞에 내 영혼 선해 주님 만난 그때 나 다시 돌아가 주님께 예배 드리며 다시 십자가의 길 다시 복음 앞에